بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ UET پشاور میں ایلوکیشن آف سیٹس 2024-25 کے لیے کیا ہوگی۔ فار ایڈمیشن ان BSc انجینئرنگ پروگرامز پشاور، ایبٹ آباد، بنو اینڈ جلوزائی کیمپس۔ سب سے پہلے آپ لوگ سیریل نمبر 1 کو دیکھ لیں۔ اس میں ڈیٹیلز میں اوپن میرٹ KPK لکھا ہوا ہے۔ ایگریکلچر انجینئرنگ میں 32 سیٹس ہیں، کیمیکل انجینئرنگ میں 85، سول انجینئرنگ میں جلوزائی کیمپس میں 40 ہیں، بنو کیمپس میں 50 ہیں اور پشاور کیمپس میں 70 ہیں۔ یہ ہم اوپن میرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہمارے پاس الیکٹریکل پاور، الیکٹریکل کمیونیکیشن اور کمپیوٹنگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ 3 سب برانچز ہیں۔ الیکٹریکل پاور کی بات کریں تو پشاور میں 70 سیٹس میرٹ پر ہیں، جلوزائی میں 60 سیٹس میرٹ پر ہیں۔ الیکٹریکل کمیونیکیشن کی بات کریں تو جلوزائی میں اوپن میرٹ پہ 30 سیٹس ہیں، بنو میں 90 سیٹس ہیں، پشاور میں 40 سیٹس ہیں۔ کمپیوٹنگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اوپن میرٹ پشاور میں 30 اور جلوزائی میں 30 سیٹس ہیں۔ انرجی انجینئرنگ CASE، اس میں 50 سیٹس اوپن میرٹ پر ہیں۔ انڈسٹریل انجینئرنگ جلوزائی میں اوپن میرٹ پہ 40 اور پشاور میں 70۔ میکینیکل انجینئرنگ جلوزائی میں 80 سیٹس ہیں اوپن میرٹ پہ اور پشاور میں 135 سیٹس ہیں۔ مائننگ انجینئرنگ میں صرف 20 سیٹس ہیں۔ کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں 53 سیٹس ہیں۔ ایبٹ آباد میں سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے اس میں اوپن میرٹ پہ 50 سیٹس ہیں۔ میکاٹرونکس انجینئرنگ 50 سیٹس، الیکٹرانکس انجینئرنگ ایبٹ آباد 40 سیٹس ہیں اور فلوٹنگ سیٹس 0 ہیں۔ ٹوٹل اوپن میرٹ پہ 1215 سیٹس بنتی ہیں KPK کے اندر۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایبٹ آباد کے علاوہ پشاور میں بھی ہوگا، جس کو ابھی تک یہاں انکلوڈ نہیں کیا گیا۔ جو ہی UET پشاور کی طرف سے اس کو انکلوڈ کر لیا جائے تو ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ فی الحال ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن گیون ہے اس حساب سے سافٹ ویئر انجینئرنگ صرف ایبٹ آباد میں ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس سال پشاور میں بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ اویلیبل ہوگا۔ اس کے کتنی سیٹس ہوں گی اس کے بارے میں فی الحال انفارمیشن گیون نہیں ہے۔ ارسٹوائل فاٹا کا انضمام ہو چکا ہے، تو ایگریکلچر انجینئرنگ کے 4 سیٹس ہیں، کیمیکل انجینئرنگ کے 0، سول انجینئرنگ جلوزائی میں 2، سول انجینئرنگ بنو 6 اور پشاور میں 8 سیٹس ارسٹوائل فاٹا اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ الیکٹریکل پاور پشاور اور جلوزائی میں 0 سیٹس ہیں۔ الیکٹریکل کمیونیکیشن جلوزائی میں 0، الیکٹریکل کمیونیکیشن بنو میں 6 سیٹس ہیں اور پشاور میں 10 سیٹس ہیں۔ یہ ارسٹوائل فاٹا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کمپیوٹنگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پشاور یا جلوزائی کیمپس میں ارسٹوائل فاٹا کا کوئی سیٹ نہیں ہے۔ اس طرح انرجی انجینئرنگ میں 0 سیٹس، انڈسٹریل انجینئرنگ جلوزائی اور پشاور دونوں کیمپس میں 0 سیٹس، میکینیکل انجینئرنگ جلوزائی میں 0 سیٹس، پشاور میں 12 سیٹس ارسٹوائل فاٹا کے لیے ہیں۔ مائننگ انجینئرنگ میں 6 سیٹس ہیں ارسٹوائل فاٹا کے۔ اس طرح کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ 6 سیٹس ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں 0 سیٹس ہیں، میکاٹرونکس انجینئرنگ 0 سیٹس، الیکٹرانکس انجینئرنگ ایبٹ آباد 0 سیٹس اور فلوٹنگ بھی 0 ہیں۔ تو ٹوٹل 60 سیٹس بنتے ہیں ارسٹوائل فاٹا اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب آتے ہیں فارن اسٹوڈنٹس کے لیے، تو فارن اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے سیلف فائنانس پہ ایڈمیشن لینا ہوتا ہے۔ 4 سیٹس الیکٹریکل کمیونیکیشن میں پشاور کیمپس میں ان کے لیے اویلیبل ہیں، 1 سیٹ انڈسٹریل انجینئرنگ پشاور میں ہوگا اور 3 سیٹس میکینیکل انجینئرنگ پشاور میں ان کے لیے اویلیبل ہیں۔ اس طرح میکاٹرونکس انجینئرنگ میں ان کے 2 سیٹس ہیں، تو ٹوٹل سیلف فائنانس فارن اسٹوڈنٹس کے 10 سیٹس بنتے ہیں۔ ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام TAP، ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کے بیس پر اگر فارن اسٹوڈنٹس کی ہم بات کریں تو 1 سیٹ ایگریکلچر انجینئرنگ، 4 سیٹ سول انجینئرنگ پشاور،
4 सीट्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर, 1 सीट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पेशावर, 3 सीट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट माइनिंग इंजीनियरिंग में और 2 सीट्स मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो टोटल TAP प्रोग्राम के तहत यानी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत फॉरेन स्टूडेंट्स के 16 सीट्स बनती हैं। बांग्लादेशी जो हैं, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए 1 सीट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर में है, 1 सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर में है, 1 सीट कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में है और टोटल ये 3 सीट्स बनते हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए UT पेशावर के अंदर। अफगान रेफ्यूजीज़ की बात करें तो 4 सीट्स माइनिंग इंजीनियरिंग में है। तो टोटल यही अफगानी स्टूडेंट्स जो हैं इनके लिए 4 सीट्स होंगी। अब बात करते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी। तो इनके 8 सीट्स टोटल मौजूद हैं UT के अंदर और याद रहे ये फ्लोटिंग सीट्स हैं। तो फ्लोटिंग सीट्स किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फ्लोटिंग सीट्स क्या होते हैं। द फ्लोटिंग सीट्स आर रिजर्व्ड ओनली इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग पेशावर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पेशावर, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेशावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एबटाबाद। तो फ्लोटिंग सीट्स का मतलब ये कि जो 8 सीट्स हैं इन टेक्नोलॉजीज़ में, इन डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट एडमिशन लेने के काबिल होगा। अब उसकी ख्वाहिश पे डिपेंड करता है, उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग पेशावर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पेशावर, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेशावर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एबटाबाद। तो ये फ्लोटिंग सीट्स हैं। हम बात कर रहे थे IOK, तो इनके 8 फ्लोटिंग सीट्स हैं। अब बात करते हैं OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो इनके लिए भी 3 फ्लोटिंग सीट्स अवेलेबल हैं। श्रीलंकन स्टूडेंट्स की बात करें तो 2 इनके लिए सिविल इंजीनियरिंग पेशावर में अवेलेबल हैं, 1 इनके लिए इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर में 1 सीट है। इसके अलावा 1 सीट इनके लिए 1 सीट श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, 1 सीट्स कंप्यूटर सिस्टम डिपार्टमेंट में इनके लिए अवेलेबल है। तो टोटल श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए 5 सीट्स अवेलेबल होंगी। अब बात करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 1 सीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 1 सीट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर, 1 सीट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट माइनिंग इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो टोटल आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 1 सीट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर, 1 सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट माइनिंग इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में और 1 सीट मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इस तरह 1 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एबटाबाद। तो टोटल गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 सीट्स UT पेशावर में अवेलेबल होंगी। बलूचिस्तान स्टूडेंट्स की बात करें तो 1 सीट सिविल इंजीनियरिंग पेशावर में, 2 सीट्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर, 2 सीट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट माइनिंग इंजीनियरिंग। तो टोटल 6 सीट्स आर अवेलेबल फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स इन UT पेशावर। पंजाब स्टूडेंट्स की बात करें तो 1 सीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, 2 सीट सिविल इंजीनियरिंग पेशावर में, 2 सीट्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर, 2 सीट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर और 3 सीट्स माइनिंग इंजीनियरिंग में। तो टोटल पंजाब स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट्स UT पेशावर में अवेलेबल होंगी। सिंध स्टूडेंट्स की बात करें तो 1 सीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, 1 सीट सिविल इंजीनियरिंग पेशावर, 1 सीट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर, 2 सीट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर। तो टोटल सिंध स्टूडेंट्स के लिए 5 सीट्स अवेलेबल हैं। आर्मी स्टूडेंट्स की बात करें जिनका बैकग्राउंड आर्मी से है, 1 सीट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पेशावर, 1 सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर में अवेलेबल है। तो टोटल आर्मी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं आर्मी बैकग्राउंड के फादर वगैरह जिनके आर्मी में हैं उनके लिए टोटल 2 सीट्स हैं और 1 सीट एयरफोर्स बैकग्राउंड रखने वाले स्टूडेंट्स का होगा जिनके वालिद साहब एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं वगैरह। तो उनके लिए 1 सीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन में पेशावर के कैंपस में होगा। ठीक है।